Thank you very much. It was not expected. It was really unexpected. I was invited here just to listen to the discussions, but I'm really honored. My name is Zakaria. I'm a professor at the Northsouth University and Environmental Science and Management Department. And as Prasunda mentioned, that I was his first PhD student, and the second one is still there, Professor Aziz. So we started together long back. It's about how many years? I forgot. 2004. I finished in 2007, my PhD. Now I think it's a wonderful journey. I was also part of this initiative at the beginning when the first color concept came out in the public. I was working at BRAC at the time in the Research and Evaluation Division. So since we started our journey with arsenic research at that time, and in Sonargaon Upazila, I found this idea that dealers, they were installing tubal targeting this particular color. And I took this idea actually when they were pretty confident that this layer would be safe. And they developed a unique concept at that time because guava leaf, when it come in contact with iron content water, then the color turns black. So this was the tool for testing whether the water was safe or not. But with this particular idea, they basically not targeting iron safe water, but also targeting arsenic safe water. Later we discovered that. And the discover and the other issues which came out to the present state of knowledge you have learned from the two professors. I'm not going to repeat to those discussions, but I think it's the challenge is still there. Finding safe water sources is still there. Recently I conducted another study, and again with the knowledge of dealers, the Safe Water Atlas in Sonargaon Upazila. There we sat with the dealers, identified safe depth for the entire village, and their knowledge is so vast and practical. And then this paper recently they published in Professor Bhushan's journal, Groundwater for Sustainable Development, the Developing Safe Water Atlas in Sonargaon. The other important issue, I think it's not yet discussed widely, which is that in this particular paper you will find that I was asking a village, the women, that, about water use. So we know that generally people use 60 to 80 liters of water per day. And then when the concept was, you see that the submersible pump concept came in, and then I asked the lady, how much water are you using now? So then she showed me that, look at the overhead tank, its size is 1,000 liters, and then how much water are you using? That we need one full tank of water every day. So how much water are you using before? So about 200 liters, and then is there any significant changes in your household activities? That's why you're using more water nowadays. No, the requirement were kind of same. And then why are they using the huge amount of water? Because water has become so easy, just turning the tap, you can use water, you can take shower. So you know that this is a significant issue nowadays, that in Sonargaon, about 30% people has already turned their water sources from hand tubal to submersible pump based. And then if you consider the loss of water per household, 800 liters, how many houses are there in the entire Bangladesh? So this will be a severe issue in the future if policymaker, if DPG or the government don't take initiative. Water is not free. I'm really sorry. Water, you have to pay for it. And obviously the safe water, when it comes to the safe water issues, you have to pay for it. So you have to have a policy to develop policy so that water, we can use water, we can consider water is very, very precious resource. The way we are extracting water for household purposes, the way we are extracting water for irrigation purposes, so water will not be a scarce issue only in the urban areas, it will be a serious issue in the rural areas as well.
So I'd like to draw the attention of the government, the PhD and our other researchers to pay attention on this particular issue. I don't want to waste your time. Thank you very much for inviting me here, and good luck this particular collaboration, 25 years. As UNICEF and others mentioned, we'd like to see that collaboration is continuing, and we'd like to see continuous success in this particular area. Thank you very much. Assalamualaikum, সবাইকে ধন্যবাদ। একটু আগে প্রফেসর জাকারিয়া উনি ছিলেন হচ্ছে ফার্স্ট প্রোডাক্ট অফ PTX, আমি হচ্ছে রিসেন্ট প্রোডাক্ট, জাস্ট আই কমপ্লিটেড মাই PhD in the last January, এবং আজকে যে 25 বছরের যে কোলাবোরেশন, সেটার সাথে আমি বছর না পেলে আমি 2007 থেকে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি আর কি। এই প্রফেসরের সঙ্গে আমি ইনজেকশন আছে, হেড অফ রিসার্চ মনিটরিং ইনফরমেশন আছে আর কি। এবং ইনজেকশন কাজ করতে গিয়ে যদি বলি আমার হচ্ছে ক্যারিয়ারে যদি গুরু বলি, জাকারিয়া উনি আছেন আমার সামনে, অনেক কিছু শিখেছি আর কি। তো আমি এনজিও সেক্টরে দ্যাট মিনস মেইনলি ছিল ওয়াটার রিসার্চ, ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট, এটার সাথে কাজ করতে গিয়ে আমি রিয়েলাইজ করলাম যে আমাদের আসলে মোস্টলি যারা ফান্ডিং এজেন্সি, গভর্নমেন্ট, দেন প্র্যাকটিশনার্স, রিসার্চার আমরা কাজ করছি, কিন্তু হোয়াট এভার দ্য সাস্টেনেবিলিটি এটা অনেক সময় আমরা ওভারলোক করে যাচ্ছি আর কি। এই রিয়েলাইজেশন থেকে আমি ট্রাই করলাম আসলে বিভিন্ন প্রজেক্ট লাইফ সাইকেলে কিভাবে ইন্টারভিউ মানে এক্সামিন করা যায় বিভিন্ন ইন্টারভিউশনের মাধ্যমে, এবং which is the really effective or not effective, that's what মানে অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল আমার রিসার্চের যে জায়গায়। তো এটা করতে গিয়ে দেখলাম আসলে যে যেমন যদি বলি যে ডিপিএইচ এখানে আছেন, আমরা যারা হচ্ছে মানে ওয়াটার সাপ্লাই দেওয়ার কাজ করি, তো আলটিমেটলি আমরা হয়তো মানে ম্যাক্সিমাম লাইফ টাইম অফ দ্য টিউবওয়েল আর বা এনি আদার ওয়াটার ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা স্কিলস আমরা জানি না, কিন্তু মিনিমাম তো আমরা জানি। কারণ আমরা দেখেছি যে আসলে খুব অপসম্মত অনেক টিউবওয়েল অনেক টেকনোলজি ডিসঅ্যাপিয়ার হয়ে যায়, বাট হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড ইট, কিন্তু আমরা চোখে থেকে কিন্তু এক্সাক্ট যে কারণগুলো আছে কিন্তু সেটা কিন্তু জানি না। তো এইটা এই ট্রেনে কাজ করতে গিয়ে মানে আমার যিনি প্রফেসর সুপারভাইজার প্রসূন স্যার একটু আগে উনি যেটা বলেছিলেন যে টিউবওয়েলের হাউ টু ক্লিন দ্য টিউবওয়েল, খুব সিম্পল একটা ইস্যু, কিন্তু ইম্প্যাক্টটা হিউজ। যদি ইন টার্মস অফ দ্য ইকোনমিক পয়েন্ট চিন্তা করি যে এটা কতটুকু ন্যাশনাল জিডিপিতে এটা এফেক্টেড, হ্যাঁ, যে প্রপারলি যদি ক্লিন যদি টিউবওয়েল হয় তাহলে যেটা একটু আগে আমাদের ডিপিএইচি বা মতিন স্যার যেটা বললেন যে আমাদের এসডিজি সময়টা কিন্তু খুবই কম আছে, 2030 মধ্যে আমাকে অ্যাচিভ করতে হবে, বাট আমাদের যে প্রোগ্রেস বল ইন টার্মস অফ দ্য সেফটি ম্যানেজমেন্ট মানে খুবই অনেক পিছিয়ে আছে আর কি। তো আমাদের যেটা আছে যে 16 উনি যে বলেন যে 16 মিলিয়ন যে টিউবওয়েল আছে, এই টিউবওয়েলগুলোতে প্রপারলি যদি ক্লিন করি তাহলে কিন্তু আমাদের এই 2030 এর মধ্যেই কিন্তু আমরা এই অ্যাচিভমেন্টের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো। অনেক টিউবওয়েল আছে যেখানে আর্সেনিক ফ্রি কিন্তু ফিটাল কন্টামিনেটেড, অনেক টিউবওয়েল আছে ফিটাল কন্টামিনেটেড ফ্রি বাট আর্সেনিক কন্টামিনেটেড। এই যে বিভিন্ন যে পলিউটেড যে মানে যে যারা যে সেফ সোর্স, অনেক সময় আছে গ্রাউন্ড ওয়াটার সেফ বাট পয়েন্ট অফ দ্য কালেকশন ইজ আনসেফ। এই যে মানে বিভিন্ন যে মানে পয়েন্টে আমাদের কোনো না কোনো ভাবে এটাকে কন্টামিনেশন হচ্ছে, রিকন্টামিনেট হচ্ছে, তার মানে হচ্ছে আমাদের অ্যাওয়ারনেস, আমাদের প্রপার ক্লিনিং মেইনটেনেন্স, এই জায়গায় যদি আমরা কাজ করতে পারি, যারা পলিসি মেকার আছেন, যারা ডিসিশন মেকার আছেন, মানে মিনিমাম ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু হিউজ একটা ইমপ্রুভমেন্ট আনা সম্ভব। আমাদের কিন্তু টেকনোলজি আছে যেটা আমাদের মোর দ্যান 99% হচ্ছে ইমপ্রুভ সেফটি ম্যানেজ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সার্ভিস বাংলাদেশে অ্যাভেলেবল। জাস্ট ল্যাক অফ প্রপার ক্লিনিং এন্ড মেইনটেনেন্সের কারণে আমরা এখন আছে 59% অ্যাচিভমেন্ট আছে। আমি দুটো স্টাডি এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, একটা হচ্ছে যে কিভাবে প্রপার ক্লিন করা যেতে পারে এটা খুবই, এবং এটার মাধ্যমে যে আমাদের যে ইয়ারলি যে ডিসএবিলিটি অ্যাডজাস্টমেন্ট যে লাইফ ইয়ার কতটুকু আমরা সেভ করতে পারি আর কি, রিডিউস। হয়তো আমরা এভাবে কখনো অনেকে দেখেছি বা আমরা কেউ দেখিনি আর কি। তো আমি আজকে 25 বছর পরামর্শে আমি উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেকে খুবই সম্মানিত বোধ করছি, এবং মতিন স্যার, প্রসূন স্যার এবং আরো যারা আছে ইউনিভার্সিটি ডিপিএইচি এবং অনেক টিচার আছেন এখানে আর কি, যারা মূলত হচ্ছে এই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি কেটিএসির সাথে আমরা যারা কাজ করেছি বা আগামীতে করবো, আশা করি যে এই কোলাবোরেশনটা আরো মানে সমৃদ্ধ হবে, এবং শুধু সমৃদ্ধের পাশাপাশি যদি একটা যারা ইয়াং যারা রিসার্চার বা যারা স্টুডেন্ট তাদের জন্য একটা আমরা সুযোগ করে দিতে পারি। সেই জন্য আমি প্রসূন স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো
শুধু মানে অন ফিল্ডে যদি কোলাবোরেশন না থাকে, যদি একাডেমিক্যাল যদি কোলাবোরেশন আরো যেন এটাকে স্পেয়ার হতে পারে, যেটা আমরা দেখেছি বিভিন্ন ভাবে টিটির সঙ্গে বাংলাদেশ না, বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা এবং আফ্রিকার অনেক কান্ট্রিতে হচ্ছে, এবং স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ যেটা প্রশংসা বিকজ আমি ভেরি রিসেন্ট আমি দেখেছি আর কি, এখানে অনেক ধরনের এমইউ হচ্ছে আর কি, ইউনিভার্সিটি ডিপার্টমেন্ট যদি কেটিএইচ যদি এই ডিপার্টমেন্টে যদি এমইউ না হয়ে থাকে, যদি অ্যাটলিস্ট আলহামদুলিল্লাহ অ্যাটলিস্ট যেন কিছু স্টুডেন্ট যেন এক্সচেঞ্জ করতে পারে তাদের মানে যে মাস্টার্স অথবা পিএইচডি প্রোগ্রাম যেতে পারে, যেটা আমি ওখানে পিএইচডি করছি, আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি আমার অনেক স্কোপ আছে আর কি, জাস্ট নলেজ এক্সচেঞ্জ একাডেমিক্যালি এক্সচেঞ্জ করার জন্য। সো আমি মানে বিষয় বলতে চাই না, আমি আবারও দুই প্রফেসরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং যারা আগে তাদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ সবাই। What next? What moves forward? So I would like to say that SASMICS 2.0 is our next step, which means that we need to have a mobile, digitalize the whole process. One thing which I perhaps also forgot, that this tool should be a mastermind of all problems, everything, including microbial contamination, everything. Now, Hasan Habib's paper, How to Clean Tube Well, published in Student. I think he claims that all tube wells are contaminated with microbes. He itself is a source of contamination. He says that, okay, now once he writes that paper, I cannot really dare to drink water. It was already published, 2-3 papers have been published. He has done extensive work on all the intervention areas. So now the question is, can we really look for these microbial, measuring this microbial contamination from the source waters and then do it? Secondly, the ASMIDAS this tool which we have been working on and which you have already seen this. ASMIDAS is actually a short form of arsenic mitigation at source. And this application has been essentially done to pilot this pilot in Bangladesh for arsenic mitigation, and also took for documentation of arsenic data. Like for example, we were doing the local drillers drilling the board cuttings, and they are dumping it to states, and instead of doing that, and you have seen the sediments on the mats. So now instead of, while putting that on the mats, so you have to take a visual photograph, so you can also document it in this. So that's how we look for this. So let's say cloud-based mobile application. Now what it means, that cloud is also the market থেকে cloud এ যাবে, cloud থেকে office এ আসবে, এই philosophy. যেটা মানে চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফিস থেকে সব জায়গায় টেকনাফ থেকে প্রাইম মিনিস্টার সবাই দেখতে পাবে, আর নিজস্ব লেভেলে তারা যারা কি দেখছে, যেটা তুমি বললে। তো সেই হিসাবে মানে দিস ইজ কোয়াইট সিম্পল, মানে মেক সেন্স ইজি টু, যেটা আমরা ডুইং দিস সাসমিট প্রজেক্ট, এটা আমরা ভিজুয়ালি অকুলার estimation করে আমরা দেখতাম, but now it is sensitized through next sensor. Some of the application color information already it is fed into the database. Have got several features like user profiling, geotagging. Like for example, an NSU can have a profile on itself. Your database, you can have your data. Dhaka University our own database. NGO Forum can have your own data. UNICEF can have their wells. So my ambition is to see multiple platforms. Like Zangi can also have their own, working on the same platform, so that we can share each of our discoveries or borings. Plus, daily basis যারা local driller কাজ করছে, তারা যখন কাজ করবে তখন তাদের কাজ তুলতে পারি। My overall idea came when I was in India in 2014 and looking into a set of local drillers who are drilling tube wells, 16 or 17 tube wells in
মানে one platform এতখানি প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে they are drilling. And each and every house they are having reverse order of sediments. When you have the shallowest was in the deep bottom part, and as they are going down, their sediment layers are increasing. And importantly, this knowledge, because they are not documented, they have never heard about it, and they were not. The concept has not evolved. Then I don't think this is a wastage. So when you look to a master driller, we had a discussion with the master driller yesterday, day before yesterday, in Paikacha. Whole team were there. One was the senior leader. He could really explain us what is the overall distribution of the sediments by virtue of history. So this local drillers' expertise and their viewpoints of mapping is very vital. So how do we really digitize this thing? Okay, data gulo kamra kiভাবে এখানে আনতে হবে। তারপর ছিল এই যে যেটা একটা বললো যে লোকাল ড্রিলার্স ওয়ার্ল্ড মেকানিক্স এর ডিপিজি অফিস জব এরপর কি আছে দাদা ফিডব্যাক ফ্রম ফিল্ড ইন্টারভেনশন আমাদের ভার্সন 1 টা ছিল তারপর অনেক বেবি সিকোয়েন্স ছিল so we are trying to work on it and it's still some more detailed work has to be done. Unfortunately Sanjeev could not be here although I prompted him to come with me. Well, this is a very rare opportunity you would pick up. But then I think I need to come again soon. So I mean so then we can have it more in depth. And thirdly, the things which are working here must be embedded to the government. Saifullah is here. So how fast we do that, how quickly we do that, and how quick we get your feedback. We can do any fancy thing, but I mean, unless you can feel comfortable to while using it, or your suggestion to improve it, because water data is a data of national security. These are very basic secure data, right? So you need to think on that line also. It's not that the Bangladesh database server is Sweden is hosting that or any other. So your data, your server, is a national issue. So we need to think those. So these are the critical issues which we need to work on to embed this thing with DPHE. Some of the API thing is third party, talking about elevation scheme, these are standardized things. Okay, what integration roadmaps is here? This is our asking us to up. Then we have different API sharing, cloud available, cloud quality, API. Then it's also getting into the GeoGIS or QGIS whatsoever. You can do then the data plots, data management, what we can do. And finally, this data is fed into the digital water platform, which is GeoDG, is a platform of here. I think I'll stop here. And on top of that, what we can do, we have the potential. There are many potentials for PhDs in the future, which links with sustainable development. So those are the things which we need to. What are the critical issues to the research issues here? Not everything is direct implementation, but we can also start thinking about specific research on Asmitas. And I was also encouraged Sanjeev to really think in this line. What are the main further innovations it can make? Embed different technologies. These embed different sensors, APIs and APKs. So I think that's where I stopped here. প্রসন্ন এবং মতিন ভাই and আপনারা খেয়াল করেছেন ডিপিএইচের কথা অনেকবার বলা হয়েছে সাইফুর রহমানের নাম অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে আসলে ওনাদের যদি অনেক প্রোডাক্ট থাকে তাহলে আমরা কিন্তু বাই প্রোডাক্ট সো আমরা আসলে একই সাথে
গ্রো করছি ডিউরিং দ্য লাস্ট 25 ইয়ার্স। যেটা বললেন যে হ্যাঁ সত্যি যে আমরা আর্সেনিক সংক্রান্ত নানা রকমের স্টাডি, ইনভেস্টিগেশন, রিসার্চ নিয়ে কাজ শুরু করেছি। যেমনটি ডিপিএইচি মানে অনেক আগে থেকে হচ্ছে, ডিপিএইচি 1936 সাল থেকে ওয়াটার সাপ্লাই নিয়ে কাজ করছে সারা দেশে। কিন্তু এখন আমাদের ম্যান্ডেট হচ্ছে সেফলি ম্যানেজড ওয়াটার দেয়া, not only safe from the point of arsenic or other contaminants. আমাদের মেজর কন্টামিনেন্টস যেগুলো আমরা হিসাব করি আর্সেনিক, ম্যাঙ্গানিজ, মাইক্রোবায়াল কন্টামিনেশন আর হেভি মেটাল প্লাস হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড। তো সোডিয়াম ক্লোরাইড আপনার কোস্টাল বেল্টে আপনারা জানেন যে মানে মানুষ তো আর মুখেই টেস্ট করতে পারে, যদি সে এটা ড্রিঙ্ক করে অ্যাকসেপ্টেবল লিমিটের মধ্যে না থাকলে সে এটা নিতে পারবে না। কিন্তু আর্সেনিক ম্যাঙ্গানিজের বিষয়টা আলাদা। যে কোলাবোরেশন শুরু হয়েছে ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ইউনিসেফ, ডিপিএইচি এবং যে কোলাবোরেশন, আমি মনে করি এটা একটা গ্রেট প্ল্যাটফর্ম যেটা অলরেডি তৈরি হয়েছে এবং এটা ধীরে ধীরে কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে তার গত 25টা বছরে। অনেক স্টুডেন্ট হয়তো দেশের বাইরে থেকে নজর রাখছে এই কাজগুলোর প্রতি, যে এখান থেকে আমরা কিভাবে মানুষকে সেফলি ম্যানেজ ওয়াটার সাপ্লাইয়ের আওতায় নিয়ে আসতে পারি। আপনারা যেমন শুনলেন যে এখন আমাদের সেফলি ম্যানেজ ওয়াটার সাপ্লাই কাভারেজ হচ্ছে 59%, আমাদেরকে এখনো প্রায় 41%, হয়তো আরো কত, এটা 59% 2021-22 সালের রিপোর্ট, আরো কিছু হয়তো যোগ হয়েছে। তো অ্যাটলিস্ট আমাদের 40% আরো আমাদেরকে যেতে হবে আগামী 6-7 বছরের মধ্যে। তো এটা একটা চ্যালেঞ্জ এবং আমরা সবসময় চাচ্ছি যে এ ধরনের একাডেমিক ইনস্টিটিউশনের সাথে কোলাবোরেশন যেন ইমপ্লিমেন্টিং এজেন্সি থাকে। আমরা তো ডিপিএইচি হচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে, কিন্তু ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের দেখবেন যে দেশের অন্য প্রতিষ্ঠান আছে তারাও এটা কাজ করছে। তো সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ডিসিশন মেকিং এর ক্ষেত্রে যাতে আমাদের রিসার্চ গুলো কাজ করে, কাজে দেয়, সেরকম অবজেক্টিভ নিয়ে কিন্তু কাজ করছি। আমার এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এই দুইজন দিকপালকে। জানেন যে মানে আপনি প্রফেসর মতি, প্রফেসর প্রসূন ভট্টাচার্য, কেটিএইচ যদি বলেন নাম চলে আসবে, ঢাকা ইউনিভার্সিটি যদি বলেন চলে আসবে। এনাদের দুইজনের এটা লেক্স ভ্যানগিনের কথা বললেন, উনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে কাজ করছেন। ওনার একই ঘটনা, 25 বছর হলো আমরা, আমার চাকরি কিন্তু এই 25 বছর ডিপিএইচির সঙ্গে, যদি আরো কিছুদিন অন্য সেক্টরে কাজ করেছি, কিন্তু ওয়াটার সেক্টর নট আদার দেন ওয়াটার সেক্টর কনসাল্টিং করেছে। যাই হোক, আমার ভালো লাগে যে এই ধরনের কাজ যখন আসলে মাঠে করে। আসমিটাসের একটা প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা নিয়ে আমরা মেকানিকদের, ড্রিলারদেরকে আমরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে তোমরা এই কালারটা টার্গেট করো। সব জায়গায় এই কালারের সেডিমেন্ট পাওয়া যাবে যখন ওয়েল আমরা ড্রিল করি, এবং তারা তখন কি করবে, তার তো একটা সাম সর্ট অফ ওয়াটার তাকে দিতে হবে। মানে আপনারা হয়তো জানেন কিনা আমি জানি না যে টিউবওয়েলের সরকারের পক্ষ থেকে, মানে সরকারি প্রোগ্রামে টিউবওয়েল থেকে পানি আনাটা বাধ্যতামূলক। সে পানির কোয়ালিটি কি সেটার জন্য ড্রিলার্স রেসপন্সিবল। ড্রিলার্সকে এখন মুক্তি দেওয়া হয়েছে, আগে রেসপন্সিবল ছিল। পানিও আনতে হবে, পানির কোয়ালিটিও অ্যাকসেপ্টেবল লিমিটের মধ্যে থাকতে হবে, তাহলে শুধুমাত্র সে বিল পাবে। এখন পানি আনতে হবে, কোথাও যদি সে মানে ড্রিল করে পানি না পায়, সে কিন্তু ওইটা বিল পাবে না। তাহলে আমার দায়িত্ব, মানে ফ্রম ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে আমাদের ফিল্ড লেভেল অফিসিয়ালদের দায়িত্ব কিন্তু আছে যে আগে থেকে বলা যে এত ফিট ডেপথে তোমাকে যেতে হবে, এই ধরনের
ওয়েল স্থাপন করতে হবে, এবং সেটা যদি 10% প্লাস মাইনাস করে দেন ইট ইজ অ্যাকসেপ্টেবল। আদারওয়াইজ যদি কোনো ঘটনা ঘটে যে পানি পাচ্ছে না তাহলে সে যাই হোক, এগুলো বলছি যে আমাদের মানে এই রিসার্চের ফাইন্ডিংসটা মাঠে নিয়ে যেতে আমাদেরকে যা করতে হয়। আপনারা জানেন যে আমাদের প্রত্যেকটা উপজেলায় আমাদের অফিস আছে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তরে, সেখানে মেকানিক আছে। মেকানিকটা কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদে যে এই তথ্যগুলো কালেক্ট করে ইউনিয়নের অবস্থা জানানোর জন্য। সব তথ্যই ডিজিটালি আমরা হয়তো কনভার্ট করে ফেলতে পারবো, কিন্তু আমাদের অ্যানালগ সিস্টেমটা যতদিন না মানে কি বলে স্ট্রং ফাউন্ডেশনের উপর থাকবে ততদিন কিন্তু আমরা আসলে এই ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্টকেও আসলে সফল করতে পারবো না। আমার ভুল তথ্য চলে আসবে, কারণ ওই যে আমি সেডিমেন্ট কালার আমি দূরে থেকে হয়তো ক্যামেরা সেন্সর দিয়ে ডিপ সেন্সরের কথা বললাম, এটাতে আমি সেন্স করে কোরিলেট করবো যে এটা আসলে কি ধরনের সেডিমেন্ট, এখানে আর্সেনিক্সের পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি। কিন্তু ওই সেডিমেন্ট যদি ঠিক মতো কালেক্ট না করে, কে কালেক্ট করে? আমাদের সে মেকানিক যারা কাজ করছে মাঠে, তারা যদি ঠিক মতো কালেক্ট করে, ওটা কিন্তু ম্যানুয়াল পথ। সো ম্যানুয়াল মিক্সড উইথ ডিজিটাল সিস্টেম, এইটাই আমাদেরকে হয়তো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এবং আমরা হয়তো থাকবো না, আমার চাকরি আর 5-7-8 বছর আছে, না সরি 7 বছরই আছে। প্রসূনা মতিন ভাই হয়তো খুব বেশি দিন নাই, কিন্তু আমার ওনারা যে ছাত্র ছাত্রী রেখে যাচ্ছেন এবং যে সমস্ত প্রোডাক্ট অলরেডি বললেন যে এসছে এই ধরনের রিসার্চ কোলাবোরেশনের মাধ্যমে, এটা আরো অনেক দূর নিয়ে যাবে। যেমন করে আশা করা হচ্ছিল যে এই কোলাবোরেশন হয়তো আগামী আরো 25 বছর, আমি বলবো যে আরো 100 বছর, আমি অল টুগেদার ইট ক্যান গো 100 ইয়ার্স। তো সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি থামছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি প্রথমেই আসলে কংগ্রেচুলেট করব এই কোলাবোরেশনকে। 25 বছর এই কোলাবোরেশন যা অ্যাচিভ করেছে এটা আসলে ট্রিমেন্ডাস। সো প্রথমে আমি আমার শ্রদ্ধেয় দুই, আসলে আমার সরাসরি টিচার না হলেও আমি আসলে টিচার হিসেবে ওনারা আসলে কিছু কিছু মানুষ থাকে বাই বোন সবার জন্য আসলে স্যার হয়ে যায়, তো ওনারা দুই লিজেন্ড, সবার জন্যই টিচার। সো আমি যদিও এই ইউনিভার্সিটির না, বাট তারপরে ওনারা আমার স্যার, ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি ওনাদের দুজনের কাছ থেকে। সো প্রথমেই আমি দুজনকে কংগ্রেচুলেট করব, এবং ওনাদের যে অ্যাচিভমেন্ট আজকে আমি দেখলাম, হয়তো অনেক কিছু হয়তো আমার জানাও ছিল না, তো খুবই ভালো লাগলো এই অ্যাচিভমেন্ট, আমি খুবই অ্যাপ্রিশিয়েট করছি। এবং আমার কাছে মনে হয় যে এই যে এই কোলাবোরেশন আমরা বলছি 25 বছর, আরো 25 বছর অথবা আরো 100 বছর, এটাকে আমরা আরো কিভাবে এফেক্টিভলি করে নিয়ে যেতে পারি। আমরা দেখলাম যে এই কোলাবোরেশন রিসার্চ থেকে বের হয়ে এসেছে, আমাদের সাথে কাজ করছে, ইউনিসেফ টিপিসি আমাদের সাথে কাজ করছে, এবং এখন যেই জায়গায় আমরা আছি, আমার বিশ্বাস যে 3টা মেজর জায়গায় আমরা কিন্তু অনেক ইম্প্যাক্ট করতে পারি, যেটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা জায়গা হবে বা বড় একটা অ্যাচিভমেন্ট হবে। সো অলরেডি ওনারা মেনশন করেছে, বাট আমি তারপরও 3টা জায়গাকে হাইলাইট করব, যেটা আমাদের বাংলাদেশে একটা মানে যেখানে গ্যাপ রয়ে গেছে, সেই গ্যাপগুলো আইডেন্টিফাই করেই যা মানে আমরা বের করছি যে 3টা স্পেসিফিক পয়েন্ট যেখানে আসলে আমাদের মেজর কাজ করার সুযোগ আছে। এবং এই কোলাবোরেশন যদি এখানে আমাদের সাথে থাকে, আমাদের দেশের মানুষের সাথে থাকে, তাহলে আমার বিশ্বাস যে আমরা আসলে এটাকে, ওই গ্যাপটাকে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারবো ফুললি। সো ফার্স্ট অফ অল আমি বলবো যে যেটা বললেন যে আমাদের কিন্তু হিউজ আনকন্ট্রোল ড্রিলিং, হ্যাঁ, লোকাল ড্রিলার্স যারা ড্রিল করছে তাদেরকে যদি আমরা একটা ইসের সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, হ্যাঁ, অলরেডি স্যার মেনশন করেছে, প্রসূনা মেনশন করেছে যে ওখানে আমরা লোকাল ড্রিলার্সের ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করছি, বা তাদের সেফ ড্রিলিং এর উপরে তাদেরকে দিয়েছে, যে সেডিমেন্ট কালার টুলস, ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকুইফার যেটা আমরা রিসার্চ থেকে পেয়েছি, সেটাকে এখন রিসার্চ থেকে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনে নিয়ে যায় সেই চেষ্টাটা আমরা করছি। তো সেই কাজটা যদি আমরা করতে পারি ফুল বাংলাদেশে, তাহলে এটা একটা মেজর কাজ।
দেন হচ্ছে গ্রাউন্ড ওয়াটার মনিটরিং ম্যানেজমেন্ট নিয়ে যেটা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আমরা অনেকগুলো জায়গায় করেছি, ডিপিএইচই করেছে এবং এই যে অনেকেই করছে, ডিপিএইচই করছে অথবা পিডব্লিউডিবি করছে, সবাইকে একসাথে নিয়ে কিভাবে মুভ করা যায় সেই জায়গাগুলোতে যদি আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে দুইটা জায়গা হলো। আরেকটা যেটা বসুন্ধরা মেনশন করলে যে ডিজিটাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট, যেটা খুবই অভাব বাংলাদেশে, আমরা কাজ করি, আমাদের এত কাজ কিন্তু কাজের কিন্তু কোনো 5 বছর পরে সেই ডাটা আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সো এই যে এই গ্যাপ, তিনটা মেজর গ্যাপ এই সেক্টরের, এই তিনটাই কিন্তু আমরা এই কোলাবোরেশনের সাথে কাজ করে আগায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি। সো এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় নেক্সট 25 ইয়ার্স পরে যখন আবার গোল্ডেন জুবলি হবে, তখন আমার মনে হয় যে আমাদের এই দুজন লেজেন্ডের নাম এখানে খুব সুন্দরভাবে, আমি আশা করছি তখন ওনারা হয়তো লাঠিতে ভর দিয়ে হলেও আসবে, তো তখন হয়তো আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের সাকসেসটা কত দূর আমরা নিয়ে যেতে পারছি। থ্যাংক ইউ ইউনিসেফের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। I'd like to request Professor Dr. Mohammad Aziz Hassan of Department of Geology, University of Dhaka, and KTH alumni to convey the vote of thanks. আমাকে যেভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো যে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং KTH alumni, সো আমি আসলে গর্বিত যে আমি এই 25 বছর আমাদের জয়েন্ট কোলাবোরেশনে এই অনুষ্ঠানে এই KTH এবং ডিউ alumni হিসেবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে এসেছি। এবং যেটা এসেছে যে আমি এবং প্রফেসর জাকারিয়া একই সময়ে পিএইচডি করেছিলাম এবং উনি প্রথম ডিফেন্স করে, তারপর পরই আমি সাহস পাই আর কি। যাই হোক, আমি এখানে আপনাদের সবাইকে এই অনুষ্ঠানে আসার জন্য এবং 25 বছর পূর্তিতে আমাদের সহযোগী দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের বিশেষ অতিথি, প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি ওনারা ইতিমধ্যেই চলে গেছেন, বাট ওনারা সময় দিয়ে আমাদের এখানে এসেছিলেন, সেই জন্য তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সাইফুল ভাইকে, ইউনিসেফ এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।